નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સિટી ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। સમાચારોની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। નાની દમણ જેટી ખાતે માછલી સુકાવાની કાઠી તોડી પાડવામાં આવતા માછીમારોમાં રોષ। ઉમરગામના દરિયામાં ડ્રમ જેવી શંકાસ્પદ વસ્તુ દેખાતા મરીન પોલીસ દોડતી થઈ। રેસ્ટોરન્ટ પાર્કિંગમાં જોખમી બાઇક સ્ટન્ટ ઇવેન્ટ મામલે પોલીસે કડક કાર્યવાહી કરી। પોલીસ દ્વારા વ્યાપારી સંગઠન, દુકાનદારો અને નાણાકીય વ્યવહાર કરતા સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓની સાથે એક બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। હવે સમાચાર વિગતવાર જોઈએ। દમણ નગરપાલિકા દ્વારા નાની દમણ જેટી ખાતે માછલી સુકાવાની કાઠી તોડી પાડવામાં આવતા માછીમારોમાં રોષ છે। દમણ દીવના સાંસદે ઘટના સ્થળે પહોંચીને ઘટનાનો વિરોધ કર્યો હતો અને માછીમારોને મળીને દિલ્હી સુધી અવાજ ઉઠાવશે તેવી ખાતરી પણ આપી હતી। દમણ માછીમારો પોર્ટુગીઝ ટાઈમથી દમણના દરિયા કિનારા પર માછીમારી વ્યાપારનો ધંધો કરતો આવ્યા છે અને આજે વર્ષોથી આ માછીમારનો ધંધો કરી રહ્યા છે। બોટ પાણીમાંથી આવતી હોય ત્યારે માછલીની જાળ તેમજ માછલી સુકાવવા માટેની કાઠી દરિયા કિનારા પર બનાવી હતી, જે આજે પણ દમણ દરિયા કિનારે તોડી પાડવામાં આવી હતી અને માછીમારોને આની જાણ તક ન કરી હતી। આ સમગ્ર મામલો જ્યારે દમણ દીવ સાંસદ ઉમેશ પટેલને મળ્યા ત્યારે તેઓ પણ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા અને સમગ્ર ઘટનાની નિંદા કરી હતી। સાથે જણાવ્યું હતું કે એક તરફ ભારત સરકાર માછીમારોને ધંધો કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છે, સબસિડી આપી રહ્યા છે, જ્યારે બીજી તરફ દમણ દીવના પ્રશાસન માછીમારો સાથે ગેરવ્યવહાર કરી રહ્યા છે। હું સન્માન દેવનો સાંસદ છું અને સાથે જ મત્સ્ય વિભાગનો પણ હું મેમ્બર છું। હું આ જરા પણ નહીં ચલાવીશ। આનો અવાજ દિલ્હી સુધી ઉઠાવવામાં આવશે અને માછીમારોને ન્યાય અપાવીશ। ये हम लोग आए थे, वो हमारी माताएं बहनों ने फ़ोन किया कि हमारे यहाँ जो समंदर किनारे पे हम लोग जो सूखी मच्छियों को सुखाते हैं, वहाँ की काठी वगैरह लगाते हैं, तो बोले कि आज नगर पालिका के कुछ कर्मचारी आए और वो सारे काठी वगैरह को तोड़कर भुक्का करके इधर डाल के चले गए। और माछीमारों को भी बोल के गए कि यहाँ जो जाल वगैरह लगाई है, जो मच्छी मारी के लिए जाल यूज़ होती है और वो जो सामग्री यूज़ होती है, जब बोट अंदर जाती है तो सामग्री वहाँ पर रहती है और बोट वापस आती है तब भी रहती है, और वो जालों को लोग फटे जालों को सिलते हैं। तो नगर पालिका के कुछ कर्मचारी आए, बोले कि वो सब हटा दो, ये लकड़े बकड़े जो लगाए थे वो भी इन लोगों ने तोड़ दिए। और दुख की बात यह है कि यहाँ पर पहले हम लोग जो श्राद्ध क्रिया करते थे, पिंड का जो यहाँ पर तर्पण किया करते थे, वहाँ पर एक बहुत अच्छा मासी समाज ने बनाया था, वो तो तोड़ ही दिया था। तो पिंड कार्य करने के लिए, तर्पण करने के लिए छोटा सा वो लकड़े का वो टेम्परवारी बनाया था, वो भी तोड़ दिया। तो मैं प्रशासक को, प्रफुल्ल भाई पटेल जी को पूछना चाहता हूँ, क्या मच्छीमारी का धंधा करना कोई पाप है? दमन दीव में मच्छीमारी तो हमारा धंधा व्यवसाय मुख्य रहा है, और आज जब सरकार विविध योजना लाकर मच्छीमारी को धंधा को प्रोत्साहित कर रही है, बहुत सारी सब्सिडियाँ देती है ताकि मच्छीमारी का धंधा फूले फाले और उसमें लोगों को रोजगार मिले। आज आपने ढाबा तोड़ दिए, दुकान तोड़ दिए, मकान तोड़ दिए, आज बाहर के लाइसेंस कैंसिल कर दिए, ना हम लोग को नौकरी मिल रही है, ना हमें रोजगार मिल रहा है, ना हमें काम धंधा मिल रहा है, और जो हमारे बाप दादा से धंधा है वो भी आप छीन लेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाए? और ये आप लोगों की सफाई के लिए कुछ हो तो हमें बताइए। आज बताया जा रहा है कि नगर पालिका के लोग आए डायरेक्ट तोड़ने लग गए, कम से कम लोगों को समय तो दीजिए। ये अधिकारी जो बैठे हैं वो यहाँ पर राजा बनकर बैठ गए, जबकि वो नौकर है। मगर ये दमन के स्थानीय कर्मचारी और इन अधिकारी को भी कहना चाहता हूँ कि वो तुम्हारा बाप जब यहाँ दमन से चला जाएगा तो तुम लोगों को कौन बचाएगा? रहना ये दमन दीव में ही है, और ये जो है तुम्हारा बाप बहुत कम समय के लिए है। फिर मत बोलना कि हमारा ये क्यों हो रहा है। और ये हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष को भी मैं विनती के साथ कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, आप लोगों का ये काउंसिल जो है वो जनता के वोटों से बनती है, और ये जनता जो है अगले चुनाव में आप लोगों को भी दिखा देगी। तो कृपया करके आपके सीईओ को और आपकी नगर पालिका को बताइए कि ये सब ऐसा अंधाधुनी का काम और ये तानाशाही भरा रवैया ना अपनाए। और ये काउंसिलर को भी बोलना चाहता हूँ कि हमारा कुछ नहीं चलता, हमारा कुछ नहीं चलता, वो नहीं चलेगा। जब उनको हटाने की बात आती है तो रिजोल्यूशन लिख के आ जाते हैं कि हमारा बाप बहुत अच्छा काम करता है। अब आपका बाप ये अच्छा काम कर रहा है कि ये गरीबों के काठी, दुकान, मकान और तर्पण की जगह हटा रहा है, तोड़ रहा है।
तो आप आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि दमन द्वीप की जनता एकजुट बने और एक साथ लड़े और मेरा साथ दे। और मैं आपको वादा करता हूँ, मैं थोड़ा नया हूँ, थोड़ा समय जरूर लगेगा, मगर आप लोग जो साथ देंगे तो मैं आपको वादा करता हूँ कि यहाँ से तानाशाही भरे रवैये को और तानाशाह को जरूर हटाएंगे और हमारा हक और अधिकार बचाएंगे। और आपको कहना चाहता हूँ, अभी अभी ही मुझे भारत सरकार की स्टैंडिंग कमेटी में मत्स्य उद्योग का भी मेंबर बनाया है। तो ये रजूआत दमन में नहीं, मैं दिल्ली तक करूँगा। और प्रशासन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, आप लोगों को जो नौकरी मिली है, आपको जो रोजगार मिला है, आपको जो पगार मिलता है, आपकी जो अय्यासी है, आपको गाड़ी घोड़ा और बंगला मिला है, वो हमारे लोगों की वजह से मिला है, हमारी सेवा करने के लिए। बराबर है? तो इतने मत गिरो कि लोगों की हाई आपको लगने लगे और आपके परिवार साफ हो जाए। उम्मीद करता हूँ प्रशासन मेरी बातों की संज्ञान लेगा और तुरंत से तुरंत ये गरीबों को राहत देने का काम करेगा। और मैं आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं तुरंत से तुरंत प्रशासन को इस बात की संज्ञान दिलाऊंगा और आगे से अभी ऐसी घटना न घटे उसकी तकेदारी रखने की बात कहूँगा। વલસાડના ઉમરગામના દરિયામાં ડ્રમ જેવી શંકાસ્પદ વસ્તુ દેખાતા દોડધામ, મરીન પોલીસ દોડતી થઈ। ઉમરગામના દરિયામાં તરતી દેખાતી વસ્તુને લઈ પોલીસ પણ એલર્ટ થઈ હતી। બોટની મદદથી મરીન પોલીસની ટીમ શંકાસ્પદ વસ્તુ સુધી પહોંચી હતી। શંકાસ્પદ વસ્તુને ખેંચી અને કિનારા નજીક લવાઈ હતી। એફએસએલ સહિતની ટીમને જાણ કરાઈ હતી। જો કે હજુ સુધી આ શંકાસ્પદ વસ્તુ શું છે તેની કોઈ જાણ નહીં થઈ છે। અગાઉ પણ આવી રીતે આ દરિયા જહાજમાંથી છૂટી પડેલી વસ્તુઓ તનાઈ આવવાની ઘટના બની ચૂકી છે। સમાચારોમાં સમય છે નાનકડા વિરામનો। વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો રેસ્ટોરન્ટ પાર્કિંગમાં જોખમી બાઇક સ્ટન્ટ ઇવેન્ટ મામલે પોલીસે કડક કાર્યવાહી કરી। પોલીસ દ્વારા વ્યાપારી સંગઠન, દુકાનદારો અને નાણાકીય વ્યવહાર કરતા સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓની સાથે એક બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। Super Tire, a lifestyle tire store. GIDC Crossroad, Vapi. વિરામ બાદ ફરી આપણું સ્વાગત છે। વલસાડ નજીક અમદાવાદ મુંબઈ નેશનલ હાઈવે પર થોડા દિવસ અગાઉ એક રેસ્ટોરન્ટમાં પાર્કિંગમાં જોખમી બાઇક સ્ટન્ટ ઇવેન્ટ મામલે પોલીસે કડક કાર્યવાહી કરી હતી। આ મામલે ડુંગરી પોલીસે બાઇક સ્ટન્ટ ઇવેન્ટના આયોજક અને 8 બાઇક રાઇડર્સની ધરપકડ કરી તેમના વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। આમ જોખમી ઇવેન્ટનું આયોજન કરી જાહેરમાં સીન સપાટા કરવા આયોજક અને બાઇક રાઇડરે ભારે પડ્યું છે। મહત્વપૂર્ણ છે કે ગત સપ્ટેમ્બર મહિનાના અંતમાં વલસાડ નજીકથી પસાર થતા અમદાવાદ મુંબઈ નેશનલ હાઈવે પર આવેલી ટેસ્ટી ટચ નામની એક રેસ્ટોરન્ટના પાર્કિંગમાં બાઇક સ્ટન્ટની ઇવેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ઇન્ડિયા બાઇક વિથ ચાય એન્ડ પકોડા રાઇડ નામના એક બાઇકર્સ ગ્રુપના શિવમ પવારે આ સ્ટન્ટનો ઇવેન્ટનું આયોજન કર્યું હતું। આ દરમિયાન હાઈવે પર આવેલી એક રેસ્ટોરન્ટના પાર્કિંગમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થયા હતા, જ્યાં બાઇકરોએ લોકોની ભીડ વચ્ચે જોખમી સ્ટન્ટ કરીને સીન સપાટા કર્યા હતા। જો કે આ ઇવેન્ટની કોઈ પણ જાતની જાણ કે પરવાનગી લેવામાં આવી ન હતી। આથી બાઇક સ્ટન્ટના 100 બાજીનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતા પોલીસ દોડતી થઈ હતી। તપાસ દરમિયાન ડુંગરી પોલીસે સ્થળ નિરીક્ષણ કરી વિડીયોમાં દેખાતા બાઇક સ્ટન્ટ ઇવેન્ટના આયોજક અને બાઇકર સહિત કુલ 9 લોકો સામે ગુનો નોંધી તેમના વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી।
આ વિડીયોના આધારે ડુંગરી પોલીસે ઇવેન્ટ આયોજક અને જાહેરમાં જોખમી સ્ટન્ટ કરનાર 8 બાઇક રાઇડર્સની ધરપકડ કરી બાઇક પણ કબજે કર્યા છે. વિડીયોમાં દેખાતા દ્રશ્યો મુજબ ટેસ્ટી ટચ રેસ્ટોરન્ટના પાર્કિંગમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થયા હતા. લોકોની ભીડ વચ્ચે કેટલાક બાઇકર જોખમી સ્ટન્ટ કરી રહ્યા હતા. ન માત્ર આ રેસ્ટોરન્ટના પાર્કિંગમાં પરંતુ રેસ્ટોરન્ટના બાજુથી પસાર થતા અમદાવાદ મુંબઈ નેશનલ હાઈવેની મેઇન ટ્રેક પર પણ આ બાઇકરોએ સ્ટન્ટ શો કર્યા હતા. સતત ધમધમતા નેશનલ હાઈવે પર ભારે વાહનોની અવરજવર વચ્ચે પણ બાઇક સ્ટન્ટ કર્યા હતા. આમ ઇવેન્ટ આયોજક અને તેને લાગતા ગ્રુપ અને બાઇકરોએ લોકોની ભીડ વચ્ચે જાહેરમાં સ્ટન્ટબાજી કરી હતી, જેના વિડીયો વાયરલ થતા પોલીસ દોડતી થઈ હતી. ત્યારબાદ આ મામલે 9 સામે ગુનો દાખલ કર્યા બાદ હવે તેમની ધરપકડ કરી તેમના વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. સમાચારોમાં ફરી સમય છે નાનકડા વિરામનો. વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો. પોલીસ દ્વારા વ્યાપારી સંગઠન, દુકાનદારો અને નાણાકીય વ્યવહાર કરતા સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓની સાથે એક બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. ફરી આપનું સ્વાગત છે. વાપી સહિત સમગ્ર વલસાડ જિલ્લામાં નવરાત્રી ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી થઈ રહી છે. આગામી સમયમાં દિવાળીના પણ તહેવારો શરૂ થઈ રહ્યા છે. આથી જિલ્લા પોલીસ અત્યારથી જ એલર્ટ મોડ પર છે. દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન ચોરી, લૂંટ જેવા ગુનાહિત ઘટનાઓમાં વધારો થાય છે, જેને રોકવા માટે વલસાડ જિલ્લા પોલીસ અત્યારથી જ પ્રયાસમાં લાગી ગઈ છે. જેના ભાગરૂપે પોલીસ દ્વારા વાપીમાં વિવિધ વ્યાપારી સંગઠનો અને દુકાનદારો અને નાણાકીય વ્યવહાર કરતા સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓની એક બેઠક બોલાવવામાં આવી હતી. વાપી અને આસપાસના વિસ્તારના નાણાકીય વ્યવહાર કરતી બેંક, આંગણિયા પેઢીઓ, અન્ય ફાઇનાન્સ પેઢીઓ, વ્યાપારી એસોસિએશન, જ્વેલર્સ એસોસિએશન સહિતના વિવિધ સંગઠનોના પ્રતિનિધિઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ બેઠકમાં ઉપસ્થિત જિલ્લાના પોલીસ અધિકારીઓએ દુકાનદારો અને વેપારીઓ સાથે બેંક કર્મીઓ પણ તહેવાર દરમિયાન સતર્કતા દાખવવાના સૂચન કર્યા હતા. તહેવાર દરમિયાન બજારોમાં ભીડ વધી જાય છે. આથી આવી ભીડભાડવાળી બજારો અને દુકાનોમાં ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ ધરાવતી ચોર અને ખિસ્સાકાતરુ ટીમ સહિતની ગેંગ સક્રિય થઈ ભીડનો લાભ લઈ ચોરી અને લૂંટ જેવી ઘટનાઓને અંજામ આપે છે. આવા ગુનાઓને અટકાવવા પોલીસ આ વખતે અત્યારથી જ પ્રયાસમાં લાગી છે. આ બેઠકમાં ઉપસ્થિત જ્વેલર્સ અને અન્ય વ્યાપારી સંગઠનોને પોલીસે તહેવાર દરમિયાન ગુનાઓને અટકાવવા માટે તેમનો પણ સહયોગની અપીલ કરી હતી. દુકાનોમાં અને પેઢીઓમાં કામ કરતા કર્મચારીઓના રેકોર્ડ રાખવા સહિત આસપાસના વિસ્તાર અને દુકાનો અને ઓફિસમાં, બેંકમાં સીસીટીવી કેમેરા લગાવવા સહિત સિક્યુરિટી ગાર્ડની પણ વ્યવસ્થા રાખવા માટે સૂચનો કર્યા હતા. તો ઉપસ્થિત વ્યાપારી અને અન્ય પેઢીના અગ્રણીઓએ પણ પોલીસને સહયોગની અપીલ કરી હતી અને તેમના તરફથી પણ પોલીસને જરૂરી પગલાં લેવા માટે સૂચનો કરવામાં આવ્યા હતા. દિવાળીના તહેવારો આવી રહ્યા છે. હાલ નવરાત્રી ચાલી રહી છે અને દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન
લોકોની જ્વેલર્સના ત્યાં બેંકમાં, આંગડિયા પેઢીમાં, ફાઇનાન્સ પેઢીમાં અવરજવર વધારે રહેતી હોય છે અને લેવડ દેવડ પણ વધારે પ્રમાણમાં રહેતી હોય છે. આ સમયનો લાભ લઈ અને ગુનેગારો આ સમય દરમિયાન ગુનો કરતા હોય છે, જ્વેલર્સને ત્યાં લૂંટ કરતા હોય છે, બેંકોમાં પણ ચોરીઓ થતી હોય છે. તો આ ગુનાઓ અટકાવવા માટે પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર ધેન ડિટેક્શન. તો કેવી રીતે આ ગુનાઓને આપણે અટકાવી શકીએ, ગુનો બની જ ન શકે, એના માટે આજે જ્વેલર્સ એસોસિએશનના બધા સભ્યો, બેંકના બધા માણસો, ફાઇનાન્સ પેઢીના માણસો, એમની સાથે વાપી પોલીસ દ્વારા એક મિટિંગ રાખવામાં આવેલી હતી અને ગુના ન બને એના માટે શું આપણે અગાઉના પગલાં લઈ શકીએ, જેમ કે સીસીટીવી કેમેરા લગાવવા, એમની અંદર જે માણસો કામ કરે છે એ લોકોને વેરિફિકેશન કરાવવું, સિક્યુરિટી ગાર્ડ રાખવા વગેરે જેવી સૂચનો જે હતા એ અમારા દ્વારા એમને આપવામાં આવેલા છે. એમના તરફથી પણ જે અમને સૂચનો મળેલા છે એ સૂચનો અમે નોંધેલા છે અને આપણા વાપી વિસ્તારની દિવાળીના તહેવારો શાંતિપૂર્વક રીતે પૂર્ણ થાય, કોઈ ઘટના ન બને એના માટે આગોતરું આયોજન જે કરવાનું હતું એના માટે આજરોજ મિટિંગ રાખેલી હતી. એમાં વાપી ડિવિઝનના અઠવાડિયા અગાઉ નાયબ પોલીસ અધિક્ષક શ્રી વાપી શ્રી BN દવે સાહેબનાઓએ વાપીના ઝંડા ચોક ખાતે ટ્રાફિકની સમસ્યા માટે મુલાકાત લીધી હતી. જે અન્વયે આજરોજ શ્રી BN દવે સાહેબની સૂચના મુજબ વાપી ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર KJ રાઠોડનાઓએ જાતેથી પોલીસ સ્ટાફ સાથે હાજર રહીને બ્રિજ કોન્ટ્રાક્ટરની સૂચના આપી ઝંડા ચોક ખાતેના બેરિકેડિંગ દૂર કરે છે, જેથી આજુબાજુના રહીશો તથા નજીકમાં આવતા તહેવારોને ધ્યાને રાખીને વેપારીઓમાં આનંદની લાગણી પ્રસરી છે. અઠવાડિયા પહેલા નાયબ પોલીસ અધિક્ષક શ્રી વાપી BN દવે સાહેબે વાપીના ઝંડા ચોક ખાતે ટ્રાફિકની સમસ્યા માટે મુલાકાત લીધી હતી. જે અંતર્ગત આજરોજ BN દવે સાહેબની સૂચના મુજબ વાપી ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર KJ રાઠોડે જાતેથી પોલીસ સ્ટાફ સાથે હાજર રહીને બ્રિજના કોન્ટ્રાક્ટરને સૂચના આપી હતી અને સાથે જ ઝંડા ચોક ખાતેના બેરિકેડિંગ દૂર કરવામાં આવ્યા છે, જેથી આજુબાજુના રહીશો તથા નજીકમાં આવતા તહેવારોને ધ્યાને રાખીને વેપારીઓમાં આનંદની લાગણી પ્રસરી છે. अभी जैसे आ भी रहा है पानी वो कहाँ से आ गए? ये कहाँ से आता है पानी? यार ये तो फ्रेश पानी है ना? फ्रेश पानी एकदम नीर है पानी. देखो बहुत अच्छा है सर. पाइपलाइन की जरूरत सर मैंने तो ऐसा सजेस्ट किया था अगर कुछ चेंज हो सकता है उसमें ये डिजाइन में तो पाइप के लिए खोल देते हैं हम सर. रैम कर देंगे. हाँ लेकिन ये थोड़ा उसको अगर ऐसा हो सकता है तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा सर. अगर एक बार बाइक निकलना चालू हो गया ना, रिक्शा बाइक, तो ये किसकी पाइप गई है? कौन? समाचार पूरा करता पहला एक नजर આજના મુખ્ય સમાચારો પર. નાની દમણ જેટી ખાતે માછલી સુકાવાની કાઠી તોડી પાડવામાં આવતા માછીમારોમાં રોષ. ઉમરગામના દરિયામાં ડ્રમ જેવી શંકાસ્પદ વસ્તુ દેખાતા મરીન પોલીસ દોડતી થઈ. રેસ્ટોરન્ટ પાર્કિંગમાં જોખમી બાઇક સ્ટન્ટ ઇવેન્ટ મામલે પોલીસે કડક કાર્યવાહી કરી. પોલીસ દ્વારા વ્યાપારી સંગઠન, દુકાનદારો અને નાણાકીય વ્યવહાર કરતા સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓની સાથે એક બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. જોતા રહો સિટી ન્યૂઝ. નમસ્કાર.